Good afternoon, students. Namaskar, Mitrano. Today we are going to learn a play, that is unit number 2, activity number 2.5. That is a play, and in this play there are 4 to 5 characters. The king itself is a blind Andar Nagari Chaupat Raja. The name of the king Chaupat Raja means dark is the nation and in essence the king. This is a short play. Actually, there in this play there are 5 or 6 characters. They are playing their role very nicely. But the king itself, he is playing a big role in the text. Today we are only learn part 1. First, I explain the story in English, then I read the text, and then I am explaining the lesson in Marathi. Okay, students, are you ready? विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण जे एक नाटक बघणार आहोत, ज्या नाटकामध्ये 5 ते 6 पात्र आहेत. ही पात्र प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने, आपापल्या परीने एक भूमिका निभावत आहेत. पण ही निभावताना ह्याच्यातले जे राजा जो आहे, हा अंधेर नगरीचा चौपट राजा आहे. हा जो याचा अर्थ असा आहे की तो स्वतःही अंधारात आहे आणि आपल्या देशाला देखील तो अंधारात ठेवतोय. कारण त्याला प्रत्येक जण येतो आणि वेगवेगळे कारणे देतो आणि मग तो स्वतःचे विचार कसे बदलतो याच्याबद्दल ही गोष्ट आहे. खरं पाहिलं तर ही गोष्ट करताना आपण राजाने आपला निर्णय हा पक्का ठेवला पाहिजे, पण तसं होत नाही. म्हणून या राजाला अंधार नगरीचा चौपट राजा, म्हणजे तो अंधाराला चौपट करतो म्हणून त्याला चौपट राजा असं म्हटलेलं आहे. नाउ I explain the story. Andar Nagri Chaupat Raja means dark in the nation and innocent the king. A boy once seeks the advice of his guru about going to a certain country to seek his living. The guru tells him not to go there by saying one line about that country. Andar Nagri Chaupat Raja taken her bhaji, shaken her khaja. He tells the boy that there is one fixed price for spinach and dates and everything. The citizens lack intelligence and it is an undesirable place to live. The young and unwise boy goes anyway. In this strange land, one night, 4 brothers plan a theft and try to breach the wall of the house of a rich family. The thieves bring the wall down and in the process are killed by the falling bricks. The mother of the the process are killed by the falling bricks. The mother of thieves is angry and files a lawsuit in the court. In arguing her case before the judge, she claims that her sons were merely following their profession and the wrongly constructed wall caused their death, for which following their profession and the wrongly constructed wall caused their death, for which the homeowner is liable.
The judge, following the strange code of justice, asked the homeowner why he should not be sentenced to death for the loss of the thieves' lives. The frightened homeowner uses the defense that those who constructed the wall are the guilty party and thus frees him. The bricklayer is then summoned to the court and he says, it is not his fault, he did his job well, and the cement must have been of poor quality. The worth of the judge and his distorted justice then descends on cement mixture. He is accused of pouring too much water during mixing. The cement maker admits that it happened but attributes to it to his stocks and greeting of the passing mullah. While greeting the mullah, he forgot the mixing ratio of the cement and thus diluted weak cement. The judge calls the mullah in. The honest man has no excuse and the judge pronounces death by hanging for the convicted mullahs. The country's legally fixed size noose is brought to string up the guilty offender. Whatever the fault of the mullah, he is God-fearing man who has not done any sin. He is quite thin and lean. His neck is thin and his head on the small side. The noose kept slipping off his head and neck. The irritated judge then gives a decision that since the circumstances of the noose is unalterable by the national region code, the only way for justice to be done is to hang the first person whom the noose fits. This is the story of part 1. Now listen the text. A play. Part 1. Scene. A king's court. The court awaits the arrival of the king. Two guards are standing from right of the stage. First guard says to the second guard, be alert. The king is about to arrive. Second guard, who wants to be alert? Life seems like on long sleep in this land. I am at ease all day, though I am a guard. First guard, how boring. I wonder if some interesting drama will unfold at the court today. It will enliven an atmosphere. Second guard, I would be equally happy if there was none. Enter the disciple looking around. First guard, halt! You are a stranger. Give your identity. Disciple, you are right. I am a visitor here. A disciple of the wise sage from the wise sage from the Gangor forest, which lies to the east of your kingdom. First guard, what brings you here? Disciple, I have heard amazing stories about this kingdom of Andar Nagri and the great King Chaupat. I am especially impressed by the fact that
Everything in the market is sold at the same price. No complications. First guard, you heard right. In our land, you can buy the most rich and delectable sweets for the same price as an equal measure of vegetables. Take Sir Bhaji, take Sir Khaja. I am quite happy about it. It makes life easy. Disciple, so it should. It would be a good idea to settle in this land. But first, I would like to attend the court today and pay my respect to the mighty King Chaupat. Second guard, you may stand there, pointing out with those people who are in a queue. Loud voice from backstage. Here you people, here comes the most noble, most revered, most gracious, most learned king, Chaupat of this vast kingdom. May make way for the king. Bow to the royal monarch. King Chaupat arrives to the funfair of bugles and drums and takes his place on the throne. King, let the court begin. Fourth guard messenger, the first complaint. Thief rushes forward and wails loudly, Justice, O most great king, I beg for justice. King, and what is your complaint? Thief, in this great land of Andarnagri, my friend and I have been truly hard working, honest Jews. All these years we have been true to our profession. And what is our reward? Last night, with great efforts, we made a hole in a wall of merchant's house. When all his family were away, my friend peered through that hole and into the house when suddenly the wall collapsed and my friend was instantly killed. I have lost my only friend and partner. O king, it's merchant's fault for living in a house with such weak walls. King, freeze the merchant at once, a life for life. The merchant must be hanged. Third guard leaves and returned with the merchant who bows before the king. Merchant, mercy, O noble king. I had no intention of killing these skilled professionals. It is not my fault that the wall of my house collapsed. My house has been recently built. It is the fault of the bricklayer who carelessly built such a weak wall. King said, bring the careless bricklayer. Immediately, he must hang for his fault. Second guard leaves and returns with the bricklayer. Bricklayer, O most king, lord and king, kneeling to the king, have mercy. I beg you, don't send me to the gallows. I agree that I built the wall which collapsed and killed a man. But it was not due to my carelessness. The mortar which I used to lay the bricks was a very poor quality. There was too much of water mixed in it. It is entirely the mortar maker's fault. King, summon the motor maker at once. He must pay with his life for his thoughtlessness. First guard exits and returns with the motor maker who rushes and throws himself before the king. Motor makers, wailing loudly,
Forgive me, O merciful king. Please do not hang me to death. I have a wife and 2 young children. Who will look after them? King, your carelessness has cost a life. You must pay with your life. Motormaker, no, 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 my royal lord. I am not to blame. The pot which I used to pour water into the motor had an extraordinary large mouth. So excess water poured down into the motor mixture. I was helpless. It is the potter's fault for making such a useless pot. King, let the potter be brought here at once. He must be excused for moulding such an useless pot. Fourth guard leaves and re-enters with the potter. Potter, crawling before the king, Your Majesty, show mercy to this humble potter. I agree. The pot I made and sold to the motor maker was an defective one. But I am not guilty as I was molding that pot. I heard the sweet, delicate twinkling of anklets. It was the motor lender's daughter. She distracted me just as I was shaping the mouth and it became too wide. King, bring the moneylender's daughter here. This very instant. She must be sent to the grounds for disturbing the poor potter at work. First guard leaves and enters with the moneylenders and his daughter. Moneylender, in a desperate voice, Oh, just king, spare my daughter. She is my only child and to be wedded next Monday. Daughter, Oh, do not fear, father. The king will not hang me. To the king, Your most esteemed highness, I rarely step outside the threshold of my house. But as my father said, I am to be married next week and my jewelry is not ready. I had to go to the goldsmith shop to urge him to work faster and hand over my ornaments on time. The potter shop is on the way. I could not help him. It is all the goldsmith's fault. I had the delivered fault. Had he delivered my ornaments on time, I would not have been forced to go past and the potter's shop. King, then send the goldsmith without any delay. He must be hanged. This was the part 1. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण भाग पहिला बघितला. या पहिल्या भागामध्ये या राजाची जी सांगितलेली कहाणी आहे ती इतकी अद्भुत कहाणी आहे की हा अंधेर नगरीचा चौपट राजा, या चौपट राजाच्याकडे स्वतःची बुद्धिमत्ता काहीच नव्हती. तो स्वतः अतिशय मंद होता, परंतु तो आपल्या कामामध्ये असं दाखवायचा की मी काही खूप ग्रेट, खूप महान असा आहे, परंतु तसं प्रत्यक्षात तसं काहीच नव्हतं. तो राजा हा अंधार नगरीचा राजा म्हणजे त्याला स्वतःच काही समजायचं नाही. आता या राजाच्या दरबारामध्ये पहारेकरी 4 पहारेकरी होते. नंतर एक शिष्याचे, त्याच्यामध्ये शिष्याची एक भूमिका आहे, राजाची चौपट राजाची एक भूमिका आहे, त्यानंतर चोराची भूमिका आहे, व्यापाराची एक भूमिका आहे, गवंड्याची एक भूमिका आहे, चुना बनवणाऱ्याची भूमिका आहे, कुंभाराची भूमिका आहे आणि सावकाराची आणि त्याच्या मुलीची एक भूमिका आहे. म्हणजे हे सगळे पात्र जे आहेत ते आपापल्या परीने आपापलं काम करत होते. आता याच्यामध्ये हा जो सीन आहे
किंवा हे जे नाटक आहे हा राजाच्या दरबारातलं आहे आणि त्या दरबाराच्या बाजूला वारेकरी दोघं राजा येण्याची वाट पाहत उभे आहेत आणि ते एकमेकांशी बोलतायत की पहिला पहारेकरी दुसरा पहारेकरी सांगतो, सावधान, आता राजा येण्याच्या वेळा झालेली आहे, आता राजा कधी येऊ शकतो. दुसरा पहारेकरी म्हणतो, कोणाला सावध व्हायचं इथे, या भूमीमध्ये, या राज्यामध्ये जीवन म्हणजे खूप मोठी मोठी अशी गोष्ट आहे. मी निवांत असतो, दिवसभर रात्रभर पहारा करत असतो तरी मी निवांत असतो, कारण आपलं जीवन खूप लांब मोठं आहे, अशी आपल्याला झोप घ्यायची आहे, असे आपलं हे राजाचं राज्य आहे. पहिला पहारेकरी म्हणतो, किती कंटाळवाणं आहे, किती हे कंटाळ आलं आहे, या दरबारात कोणतंही मजेशीर नाट्य कधी घडेल का? आणि तसं जर झालं, असं नाट्य जर घडलं तर सगळे लोक उत्साहित होतील. दुसरा पहारेकरी म्हणतो, असं काही झालं नाही तर मला तितकाच आनंद होईल. आणि हे सगळे शिष्य एकमेकांकडे पाहत असतानाच राजा त्या ठिकाणी एक व्यक्ती त्या पहारेकऱ्याला दिसतो. तो पहारेकरी म्हणतो, थांब, तू कोण आहेस? तू इथे परका आहेस, तुझी ओळख तरी सांग रे. तो शिष्य असतो. तो शिष्य म्हणतो, बरोबर आहे तुमचं, मी नवीनच आहे, मी इथे पाहुणाच आहे, मी तुमच्या राज्याच्या पूर्वेला जे घनघोर अरण्य नावाचं जे अरण्य आहे तिथल्या विद्वान साधूचा मी शिष्य आहे. पहारेकर म्हणतो, मग तू इथे कशासाठी आला आहेस, काय काम आहे तुझं इथे? शिष्य म्हणतो, मी अंधार नगरीच्या राजाबद्दल खूप ऐकलेलं आहे, आश्चर्यकारक गोष्टी त्यांच्याकडे घडत आहेत आणि विशेष करून मला इथल्या बाजाराबद्दल आश्चर्यकारक गोष्ट समजलेली आहे. ती गोष्ट म्हणजे या बाजारामध्ये कोणतीही वस्तू एकाच किमतीत मिळते. मग तिथे कोणतीही गोष्ट असू दे. आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर मी थक्क झालो आणि मी ठरवलं, हे नक्की काय आहे हे आपण बघायला जायलाच पाहिजे. पहिला पहारेकरी म्हणतो, बरोबर ऐकलं तू, आमच्या राज्यात सर्वात महागडी आणि स्वादिष्ट मिठाई तेवढ्याच मापाच्या भाजीच्या किमतीत मिळते. टकासेर भाजी, टकासेर खाजा. आपण तर यामुळे खूप खुश आहोत, त्यामुळे आपलं आयुष्य खूप सोपं जातं या गोष्टीने. शिष्य म्हणतो, हे तर खरोखर बरोबर आहे आणि म्हणूनच मी ठरवलेलं आहे की या राज्यामध्ये वास्तव्य करायचं. ही छान कल्पना आहे आणि हे करण्याच्या अगोदर पहिल्यांदा मी दरबारात जातो आणि महाराजा चौपट राजांना आदरपूर्वक मुजरा करावा असं मला वाटतं. दुसरा पहारेकरी रांगेकडे बोट दाखवत म्हणतो, तुम्ही तिकडे जी रांग आहे त्या रांगेमध्ये जाऊन उभं राहा. उभे असलेल्या लोकांमध्ये हा शिष्य जाऊन उभा राहतो. तेवढ्यात पडद्यामागून आवाज येतो, लोक हो ऐका, थोर महान सर्वात आदरणीय पूजनीय अति दयाळू विद्वान या विशाल राज्याचे राजे चौपट येत आहे. राजांना मार्ग द्या, मुजरा करा. बिगुल आणि ड्रमच्या नादघोषात चौपट राजा हा प्रवेश करतो आणि राजा लोकांना सूचना देतो, आपल्या दरबाराची सुरुवात होऊ द्या. चौथा पहारेकरी म्हणतो, पहिला फिर्यादी. चोर धावत पुढे येतो आणि ओरडून म्हणतो, न्याय, हे थोर महाराजा, मी न्यायाची भीक मागतो. राजा म्हणतो, काय बाबा तुझी तक्रार आहे? चोर धावत पुढे येतो आणि मोठ्याने ओरडून म्हणतो, महाराज, मी या अंधेर नगरीमध्ये मी आणि माझा मित्र खरेखुरे प्रामाणिक चोर आहोत. इतकी वर्ष आम्ही आमचा व्यवसाय सच्चेपणाने केला, त्याचं काय फळ मिळालं आम्हाला सांगा बरं. काल रात्री एका व्यापाऱ्याच्या घरातले सर्वजण बाहेर गेलेले होते. त्यांच्या घराच्या भिंतीला मोठ्या कष्टाने आम्ही भोग पाडायचा प्रयत्न केला, पण त्या भोग पाडून माझा मित्र त्या घरात जाणार होता, परंतु भोग पाडतानाच ती भिंत कोसळली आणि माझा मित्र त्या भिंतेखाली मेला. हा माझा एकुलता एक आणि धंद्यातला माझा भागीदार आहे.
मी त्याला गमावलेलं आहे. राजेसाहेब, अशा या कच्च्या भिंती असलेल्या घरात राहणं किती धोकादायक आहे. मग हा गुन्हा कोणाचा? व्यापाराचा ना. माझा गुन्हा का? मी तर भिंत पाडली. मी होल पाडत होतो. मला भिंत पाडायची नव्हती. पण ती भिंत इतकी व्यापाराची कच्ची होती की ती व्यापाराची भिंत जी आहे ती कोसळली आणि त्याच्या खाली माझा मित्र गमावला मी. माझा एक मित्र भागीदार मी गमावलेला आहे. राजा म्हणतो, जा. राजा आपल्या त्या पहारेकरांना आज्ञा देतो आणि सांगतो, जा, ताबडतोब त्या व्यापाराला शोधून आणा. प्राणासाठी प्राण ही आपली गोष्ट आहे. त्यामुळे त्या व्यापाराला आपण फाशी दिलीच पाहिजे. तिसरा पहारेकरी जातो आणि व्यापाराला घेऊन येतो. व्यापारी मुजरा करत करत प्रवेश करतो आणि म्हणतो, हे महान राजा, कृपा करा. या कुशल धंदेवाईकांना मारण्याचा माझा हेतू नव्हता, मुळीच नव्हता. माझ्या घराची भिंत पडली, हा काय माझा दोष नाही. माझं घर नव्यानं बांधलेलं आहे. निष्काळजीपणानं अशी कच्ची भिंत बांधणाऱ्या गवंड्याचा हा दोष आहे. याच्यात माझा काय दोष आला? माझी तर अजिबात या लोकांना मारण्याची इच्छा नव्हती. राजा ताबडतोब फरमान काढतो आणि म्हणतो, जा, ताबडतोब त्या निष्काळजी गवंड्याला हजर करा. त्याच्या गुन्ह्यासाठी त्याला ही शिक्षा झालीच पाहिजे. दुसरा पहारेकरी जातो आणि गवंड्यांना घेऊन येतो. गवंडी राजा पुढे गुडघे टेकून उभा राहतो आणि याचना करतो, अति दयाळू देवा, महाराजा, दया करा. मी भीक मागतो. मला तुम्ही फाशीवर चढवू नका, सुळावर चढवू नका. मी बांधलेली भिंत पडली आणि एक माणूस मेला. हे मला खरं मान्य आहे. हे अतिशय बरोबर आहे. पण ते माझ्या निष्काळजीपणानं झालेलं हे मला मान्य नाही. विटा लावण्यासाठी मी जो चुना वापरला तो अगदी हलक्या प्रतीचा होता. त्यात खूप पाणी मिसळलेलं होतं. हा जो पूर्ण गुन्हा आहे, हा चुना बनवण्याचाच गुन्हा आहे. माझा दोष त्याच्यात काय आहे? राजा लागली बदलतो. प्रत्येक जण येतो आणि राजाला काहीतरी सांगतो. त्याप्रमाणे राजा बदलतो. राजा आपल्या पहारेकराला सांगतो, जा, ताबडतोब जा आणि त्या चुना बनवणाऱ्याला माझ्यासमोर हजर करा. त्याच्या अविचारीपणाची किंमत त्याला मोजलीच पाहिजे आणि ती किंमत त्याला आपले प्राण देऊन मोजायला पाहिजे. पहारेकरी जातो आणि चुना बनवणाऱ्याला घेऊन येतो. चुना बनवणार देखील येतो. मोठ्या मोठ्याने ओढून म्हणतो, महाराजा, मला क्षमा करा. मला फाशी देऊ नका. मला बायको आहे आणि माझी 2 लहान लहान मुलं आहेत. मला जर फाशी दिली तर उद्या त्यांच्याकडे कोण बघेल? त्यांचा कोण सांभाळ करेल? त्यावेळेस राजा म्हणतो, अरे बाबा, तुझ्या निष्काळजीपणामुळे एकाचा प्राण गेला आहे. त्याची किंमत तुझ्या प्राणानेच द्यावी लागणार आहे. सुनेवाला म्हणतो, नाही महाराज, मला दोषी धरू नका. ज्या भांड्यामधून मी चुना बनवत होतो ते आणि त्याच्यात पाणी टाकत होतो, त्याचं तोंड जे आहे ते जरा जास्तच मोठं होत आणि ते मोठं असल्यामुळे चुन्याच्या मिश्रणामध्ये जास्त पाणी पडलं गेलं. त्यात माझा काय दोष? माझा तर नाईलाज आहे. हा जो गुन्हा आहे, हा गुन्हा घडलेला आहे तो त्या भांडे बनवणाऱ्या कुंभाराचा दोषाचा आहे, माझा नव्हे. मी कशा काय दोषी? त्या कुंभाराने जर मोठ्या तोंडाचं मला भांड दिलं नसतं तर माझ्याकडून जास्त पाणी पडलं नसतं. राजा लागली आपल्या दरबारांना आदेश देतो, जा, ताबडतोब त्या कुंभाराला घेऊन परत इकडे या. कुंभार येतो आणि राजाला लोटांगण घालून म्हणतो, महाराजा, या गरीब कुंभारावर दया करा. मी घडवलेलं आणि चुनेवाल्यांनी विकलेलं ते भांड चांगलं नव्हतं हे कबूल आहे. पण म्हणून मी दोषी कसा होईल सांगा बरं? जेव्हा ते भांड मी बनवत होतो तेव्हा मला पैंजणाचा गोड नाजूक आवाज ऐकू आला. सावकाराच्या मुलीचा पैंजणाचा तो आवाज होता आणि तिच्याकडे बघण्यामुळे
त्या आवाज ऐकून माझा हाताला आकार देताना तो थोडा मोठा झाला. माझं त्याच्याकडे दुर्लक्ष झालं. आता जे झालं ते कसं काय बदलू शकतो? राजा म्हणतो, जा जा पटकन, दरवानाला सांगतो, जा जा पटकन त्या सावकाराने त्याच्या मुलीला घेऊन जा. सावकाराच्या मुलीला माझ्या समोर हजर करा. लागलीच पहारेकरी जातो आणि त्या सावकाराच्या मुलीला घेऊन येतो. सावकार विनंतीच्या स्वरात म्हणतो, राजे महाराज, माझ्या मुलीला सोडा हो. ती माझं एकुलते एक मुलगी आहे आणि माझ्या या मुलीचं पुढच्या सोमवारी लग्न आहे. मुलगी म्हणते, अहो बाबा, घाबरू नका, मला काही राजे फासावर देणार नाहीयेत. सर्वश्रेष्ठ आदरणीय असे आपले महाराज आहेत. ती महाराजांना सांगते, महाराज, तुम्ही आदरणीय आहात, सर्वश्रेष्ठ. मी कधीतरी घराच्या बाहेर पाऊल टाकते, पण माझे वडील म्हणाले त्याप्रमाणे माझ्या पुढच्या आठवड्यात लग्न आहे आणि माझे दागिने तयार आहेत की नाही हे बघण्यासाठी मी सोनाराच्या दुकानात गेले. आता सोनाराच्या दुकानात जाणं ह्याच्यात माझी काय चूक आहे? जर त्या सोनाराने मला वेळेवर दागिने दिले असते, आणून द्यायला पाहिजेत, म्हणून मी त्या सोनाराकडे गेली आणि आपले दागिने बघायला गेली. त्यावेळेस कुंभारमध्ये वाटेत दुकान लागलं, कुंभाराचं दुकान लागलं आणि कुंभाराने त्याच्याकडे लक्ष घातलं. यात माझा काय कसूर? माझा काय? हा सगळा माझा नाईलाज होता. आणि जर त्या सोनाराकडे मी गेले नसते, मला दागिने मिळाले नाही, तर माझं लग्नच होऊ शकणार नाही. म्हणून मला त्या कुंभाराच्या दुकानावरून जावं लागलं. राजा म्हणाला, मग त्या सोनाराला आणायला कुणी पाठवलं? आणि उशीर न करताच त्याला फाशी देऊन टाकतो. सांगतो, जा, ज्या सोनाराकडे तू दागिने घडवायला सांगितले आहेस त्यांच्याकडे जा आणि त्यांच्याकडून घेऊन तू मला त्या सोनाराला घेऊन ये ताबडतोब. ते दागिने तू घ्यायला गेली म्हणूनच तुझे पैंजण वाजली आणि म्हणूनच कुंभाराने माठ मोठा घडवला. म्हणजे या सगळ्यामध्ये चूक कोणाची आहे? तर त्या सोनाराची आहे. म्हणून तो आपला पहारेकराला सांगतो, जा, ताबडतोब सोनाराकडे जा आणि त्याला उशीर न करता त्याला फाशी घेऊन या आणि त्याला फाशी देऊन टाका. विद्यार्थी मित्रांनो, हा आज आपला भाग पहिला होता. या पहिल्या भागामध्ये आपण बघितलं, राजा कोणत्याही मतावर स्वतः ठाम नाही. प्रत्येक जण त्याला काही ना काही कारण सांगतो आहे आणि तो कारणाचा स्वीकार करतोय आणि प्रत्येकाला बोलून प्रत्येकाच्या दया, विनंती, याचना ऐकून घेतो आहे. म्हणजे स्वतःजवळ जर एखाद्या व्यक्तीकडे जर निर्णय घेण्याची क्षमता नसेल तर पूर्ण त्याच्या राज्याला, देशाला त्याच्या नको असलेल्या निर्णयाचा सामना करावा लागतो. बरोबर आहे की नाही मित्रांनो? म्हणून आपण कुठलाही निर्णय घेताना त्या निर्णयावर ठाम असलं पाहिजे. जर मी अभ्यास करायचा ठरवलेला आहे तर मला अभ्यास आता पूर्ण करायलाच पाहिजे आणि मी करणारच आहे, या निर्णयावर आपण ठाम असलं पाहिजे. आपला आत्मविश्वास वाढला पाहिजे, कारण आत्मविश्वासानेच प्रत्येक गोष्ट घडू शकते आणि घडते. म्हणून आपला आत्मविश्वास कमी होऊ देऊ नका. आपले निर्णय सतत बदलत राहू नका. निर्णय बदलल्यामुळे समोरच्याच्या मनात तुमच्याबद्दल गैरसमज निर्माण होतात आणि त्यांना असं वाटतं, हा मूर्ख आहे, याला निर्णय घेण्याची क्षमता नाही, याच्याकडे आत्मविश्वासाची कमतरता आहे. तर कृपया असं होऊ न देता आपला आत्मविश्वास आपण वाढवला पाहिजे. धन्यवाद.